Praise the Lord, brothers and sisters. We are really thankful to the Lord for giving us another opportunity to connect like this. మరి ఒకసారి మీతో ఇలా కలుసుకోవడానికి కొరకు దేవుడు ఇచ్చిన సదావకాశం కొరకు ప్రియ సహోదర సహోదరులందరూ కూడా దేవుని కొన్నా తెలుస్తున్నాం దేవుని నామంలో. Every Sunday it's our passion and also it's our desire that the true uncontaminated right scripture should be carried forward towards the people who are waiting to hear unto God's voice. ప్రతి ఆదివారం కూడా దేవుని స్వరమైన ఆశ కలిగిన ప్రజలందరికీ కూడా నిజమైన కలుషితం లేని యథార్థమైన లోతుని దేవుని వాక్యం తీసుకెళ్ళని మా యొక్క ఆశ ఉంటుంది. Having no self motive or any other selfish need, God is enabling us to do these things, and in order to put a burden upon us, in order to spread His true uncontaminated word. స్వార్థపూరితమైన ఏ దురుద్దేశం లేకుండా నిజమైన దేవుని వాక్యాన్ని కలుషితం లేకుండా ప్రజలందరితో కూడా పంచుకోవాలని ఆశతో ముందుకు వస్తున్నాం. As far as I am concerned, I have gone through terrible sicknesses, and shortly we are planning to share my testimony as well. I have gone through the critical times in my life and gone through a deathbed at least 5 times, and then God imputed His burden upon me to be the witness unto His word. నా విషయానికి వస్తే దాదాపు 5 సార్లు మరణ పడకకి దగ్గరగా వెళ్ళి పడక నుంచి లేచిన వాడిగా ఉంటున్నాను. కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితులు గుండా వెళ్ళిన ఉద్దేశం చేత దేవుడు నాకు పెట్టిన భారం ఏంటంటే దేవునికి ఒక సాక్షిగా జీవించిన ఉద్దేశం. When the true word of God is released, it touches and it sometimes hurts people. దేవుని యొక్క నిజమైన వాక్యం విడుదల చేయబడినప్పుడు కొన్నిసార్లు మనల్ని తాకి అది మనల్ని కొంచెం గాయపరిచేదిగా ఉంటుంది. Some useless fellows, they neither meditate nor they publish the word of God, but they try to find fault with people and say that he's attacking servants of God, he's attacking that man, he's attacking this man. I myself, in the face of God, I am a servant of God by the commission granted to me by the Lord. కొంతమంది పనికి వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే నిజమైన వాక్యము సరిగ్గా ధ్యానించకుండా దాంతో సరైన సమయం గడపకుండా వాళ్ళ మీద దాడి చేస్తున్నారు, వీళ్ళ మీద దాడి చేస్తున్నారు, దైవ సేవకుల మీద దాడి చేస్తున్నారు అని చెప్పి నానా రకాల వదంతులన్నీ సృష్టిస్తారు. నేను కూడా దేవుని సేవకుని అయి ఉండి దేవుని యొక్క పనులు నిమగ్నమై ఉంటున్నాను. God has put me and given me His commission after taking me through the deathbed for 5 times. మరణ పడక మీదకి 5 సార్లు తీసుకెళ్తున్న ఆ సమయంలో దేవుడు నాకు కూడా ఒక బాధ్యతను ఇస్తూ వచ్చినాడు. God has christened my name before I was born, when I was in my mother's womb. I am going to share my testimony later on. That's why I am sparing those things for you. అయితే నా సాక్ష్యం తర్వాత ఇప్పుడు పంచుకుంటాను. తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే దేవుడు నాకు క్రైస్తవ పేరును ఒకటి పెడుతూ వచ్చినాడు, నామకరణం చేస్తూ వచ్చాడు. And as the years goes by, He was training me in various situations and various conditions in order to become His mouthpiece and His witness in the days to come. నా జీవితంలో సంవత్సరాలు గడుస్తున్న కొద్ది ఆయా పరిస్థితుల గుండా ఆయా విషయాల గుండా నన్ను తీసుకెళ్తూ వచ్చి దేవుడు తరిపిదిస్తూ తన నోటి బోరగా తన సాక్షాత్తో వాడుకుంటూ తరిపిదిస్తూ వచ్చాడు నాకు. I'm serving God, not anticipating anything, nor seeking anything, nor seeking any kind of favor or any kind of anticipation from anybody. ఎవరి నుంచి ఏ మేలు మంచి ఏదైనా కూడా ఆశించకుండా దాన్ని అపేక్షించకుండా దేవుని సేవ చేస్తాం. Because we are very much burdened that the true contaminated, unadulterated God's word has become so scarce in these days. ఈ దినాల్లో నిజమైన కలుషితము కానీ అక్కడ వేరే ఏమి కలపబడని దేవుని వాక్యం దొరకడం చాలా అరుదు. That's why we are very much burdened to communicate the word of God and also exposit the word of God as according to the Lord leads and the burden what He puts. And that's why we take the subject as God gives me in His own thought according to His will. కాబట్టి దేవుని వాక్యాన్ని పఠించే విషయంలో, వ్యాఖ్యానించే విషయంలో దేవుని చిత్తానుసారంగా ఆయన మనకి ఇచ్చే ఈ అంశం కానీ వాక్యం ధ్యానించే విషయంలో మేము ముందుకు రావాలని ఆశపడుతున్నాం. Our intention is only to project the true word of God. మా ఒక ఉద్దేశము, ఏకైక ఉద్దేశము దేవుని వాక్యాన్ని సరిగ్గా చూపించడం మాత్రమే. This afternoon meditation, I would request you to turn with me to Joshua chapter 22.
మధ్యాహ్న కాల ధ్యానం కొరకు యెహోషువ గ్రంథం 22వ అధ్యాయం చూసుకుందాం. Joshua chapter 22 verses 10 to 12. Brother is reading. Shall we look into our Bibles? అక్కడ యెహోషువ 22 10 నుంచి 12 వరకు చదువుతాను. దయచేసి మీ బైబిల్ గమనించండి. రూబేనీయులను, గాదీయులను, మనష్షే అర్థగోత్రపు వారును అక్కడ యోర్దాను దగ్గర ఒక బలిపీఠం కట్టిరి. అది చూపునకు గొప్ప బలిపీఠమే. అప్పుడు రూబేనీయులను, గాదీయులను, మనష్షే అర్థగోత్రపు వారును ఇశ్రాయేళ్ల ఎదుటి వైపున యోర్దాను ప్రదేశంలో కానాను దేశం ఎదుటను బలిపీఠం కట్టిరని ఇశ్రాయేళ్లకు వర్తమానం వచ్చెను. ఇశ్రాయేలు ఆ మాట వినినప్పుడు సమాజమంతయు వారితో యుద్ధం చేయుటకు షిలోహులో కూడి. Shall we look to the Lord for his help? సహాయం కొరకు ప్రార్థన చేసుకున్నాం. Loving eternal Heavenly Father, thank thee and praise thee for giving us this blessed time to spend little time around thy word. ప్రేమగల పరలోకపు నిత్యుడగు తండ్రి, మరొకసారి మధ్యాహ్న కాల సమయంలో వాక్యం చుట్టూ సమయం గడపడానికి ఇచ్చిన ధన్యత కొరకే మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. Loving Father, we have nothing unless thou give us thy word from heavenly places. Psalm 119 verse 89, because thy word is settled in heavenly places. నువ్వు కీర్తన 119:89 నీ ఒక వాక్యాన్ని ఆకాశం స్థిరపరిచిన ప్రభువా, మీరు మాకు అనుగ్రహిస్తే తప్ప పంచుకోవడం నాకు ఏమీ లేదని ఒప్పుకుంటున్నాం తండ్రి. Loving Father, you may impute thy words and thy spirit may be, Lord, filled within both of us. మీ మాటలు మా నోట ఉంచండి, మీ ఆత్మను మా ఇద్దరిలో మీరే నింపమని ప్రార్థిస్తున్నాం. Holy Father, give us complete concentration over the word of God so that it may be an edifying act we spend some time in thy presence. వాక్యం మీద సంపూర్ణమైన ఏకాగ్రత దయచేయండి. మీ సన్నిధిలో గడిపే సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా చేయండి. Holy Father, enable us to learn of eternal value. నిత్యమైన విలువలు నేర్చుకోవడానికి మాకు సహాయం చేయ ప్రభువా. Holy Father, there would be a meaning for our born again life. తిరిగి జన్మించిన జీవితానికి ఒక అర్థం ఉంటే సహాయం చేయండి. And follow thee rightly and truly without anticipating name or fame or any other things. పేరు ప్రఖ్యాతులు కానీ వేరే దేన్ని ఆశించకుండా మిమ్మల్ని యథార్థంగా నిజంగా వెంబడించడానికి సహాయం చేయండి. Loving Father, make this time profitable unto us and also the people who are viewing this through various mediums. ఈ సమయం మాకును అనేక మాధ్యమాల్లో చూస్తున్న వారందరూ కూడా ఎంతో లాభదాయకంగా మీరే చేయండి ప్రభువా. That thy word may be communicated properly and correctly unto thy children. నీకు వాక్యము సరైన రీతిలో స్పష్టంగా మీ బిడ్డలతో ప్రకటించడానికి సహాయం చేయండి. And thy name may be glorified and thy name may be honored. మీ నామానికి మహిమ వచ్చుటకు ఘనత కలుగుటకు సహాయం చేయండి. Giving thee all the glory, we ask this prayer with much thanksgiving in the precious, mighty and matchless name of our Lord and loving Savior Jesus Christ. సమస్త మహిమ మీకే ఆరోపిస్తూ కృతజ్ఞత యేసుక్రీస్తు వారి ప్రశస్తమైన శక్తి గల అసమానమైన నామములో ప్రార్థించడుతున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. I would request you to kindly turn to Acts of Apostle chapter 17 and verse 11, where Apostle Paul commended the Berean believers because they were seeing when Apostle Paul was preaching as though it is like that or not, like that you see in Acts 17:11. అపోస్తల కార్యములు 17వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో అపోస్తలైన పౌలు వంటి వారు బోధించినప్పుడు బెరియా సంఘస్థులు వాళ్ళు బోధించిన అట్లా ఉన్నావో లేవో అని వాళ్ళు చూస్తూ వచ్చిన విషయం చూడాలని మనం చేస్తున్నాం. I would humbly beseech you, kindly look into your scripture whether what we are preaching is also as per scripture or not. Otherwise, you have every right to question me with the scripture if I am speaking anything outside scripture. దీనంగా బతిమాడే విషయం ఏంటంటే మేము చెప్పే ప్రతి ఒక్కటి కూడా లేఖనాల్లో ఉందో లేదని దయచేసి వాటిని పరిశోధించాల్సి మనం చేస్తున్నాం. అట్లా లేకపోతే ప్రతి ఒక్కదాన్ని కూడా ప్రశ్నించే సర్వ హక్కులు మీకు ఉంటున్నాయి. The passage we have read in Joshua chapter 22 and verse 10 to 12 is a situation where the children of Israel are taking their inheritance in the promised land. అక్కడ యెహోషువ 22:10 నుంచి 12 వచనాల్లో అక్కడ వాగ్దాన దేశంలో ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు స్వాస్థ్యాన్ని పొందుతున్న సందర్భంలో ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు Before they were crossing the river Jordan, when Moses was there itself, and before Moses going on to the Nebo mountain, he has allotted this place to 2.5 tribes. అక్కడ మోషే తను చనిపోక మునుపు నెబో పర్వతం మీద పోక మునిపే ఆ 2.5 గోత్రాలకి ఈ స్థలాన్ని మోషే వాళ్ళకు అప్పగించడం మనం చూస్తాం. అది That is the tribe of Reuben, the tribe of Gad and half tribe of Manasseh. వారు ఎవరంటే రూబేనీయులు, గాదీయులు, మనష్షే అర్థగోత్రపు వారు. They have taken it before crossing the Jordan and this is called the eastern tribe. అది యోర్దాను దాటక మునిపే వాళ్ళు తీసుకున్నారు. అది తూర్పు గోత్రాలు అని చెప్తూ వస్తారు వాళ్ళు. Eastern tribes they are known as because they are 2.5 tribes. వాళ్ళు 2.5 గోత్రాలు కాబట్టి తూర్పులో ఉన్న గోత్రాలు అని వాళ్ళ పేరు. After getting it allotted, their children and their cattle and everything were been placed there,
and only warriors, they crossed the Jordan and they went along with the children of Israel to fight the battle in the Canaan. వారికి ఆ స్థలము వాళ్ళకి ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళకున్న పశు సంపద అంతా అక్కడ ఉండిపోతాయి. వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా దక్షిణ ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో కూడా యుద్ధం చేయడం కోసం వాళ్ళు యోర్దానవతలకు వెళ్తారు. వాళ్ళు The period of 7 years. 7 సంవత్సరాలు. And to cut the story short, I am trying to tell you the straight cuts. Otherwise, it will take a long time if you keep referring the history. చరిత్ర అంతా చూడకుండా క్లుప్తంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. And then it is a 7 years gap, and then they return after children of Israel getting allotted their allotments. అయితే ఆ వాగ్దాన దేశంలో ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరికీ వాళ్ళ స్థలాలన్నీ కూడా వాళ్ళు స్వాధీనపరచుకున్న తర్వాత 7 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ 2.5 గోత్రాల తిరిగి వచ్చేస్తారు. When they come back to the other side of Jordan, they wanted to build an altar. వీళ్ళు యోర్దాన్ యువతలకు వచ్చినప్పుడు ఒక బలిపీఠం కట్టాలనుకుంటారు. They built a huge and very beautiful monument kind of an altar. వాళ్ళు కట్టినప్పుడు చాలా గొప్ప బలిపీఠం వాళ్ళు అక్కడ కడుతూ వస్తారు అక్కడ. And then it's a huge and also an altar which has been built very beautifully. చాలా చక్కగా అద్భుతమైన రీతిగా అందంగా ఒక గోపురం వలె కడుతున్న బలిపీఠంగా ఉంటుంది. That message has been reached to the another 10.5 tribes who were living the other side of Jordan. వీళ్ళు కట్టే బలిపీఠం యొక్క వార్త యోర్దాను అవతల ఉన్న తక్కిన 10 మంది గోత్రాలకి సమాచారం చేరుతుంది. And then they have become very angry. అప్పుడు వాళ్ళకి చాలా కోపం వస్తుంది. Why did they become so angry? ఎందుకు వాళ్ళకి అంత కోపం వచ్చింది? And why these people have built is our portion and our lesson. వీళ్ళు ఎందుకు ఈ బలిపీఠం కట్టారు అనేది మన యొక్క భాగంగా ఉంటుంది. And then they became very angry because you need to turn with me to Leviticus chapter 17. వాళ్ళు ఎందుకు అంత కోపం తీసుకున్నారంటే లేవీకాండము 11. Leviticus chapter 17 verses 8 and 9. I am reading it. Kindly see in your Bibles. Thou shalt say unto them, whatsoever man there be of the house of Israel or of the stranger which sojourn among you, that offereth a burnt offering or sacrifice, that bringeth it not unto the door of the tabernacle of the congregation to offer it up unto the Lord, even that man shall be cut off from among his people. లేవీకాండం 17వ అధ్యాయం 8-9 వచనాలు గమనిస్తే, మరియు నీ వార్త ఇట్లనుము, ఇశ్రాయేలీయుల కుటుంబంలోనో గాని మిగిలిన నివసించే పరదేశంలో గాని ఒకడు దహన బలినైనను వేరొక ఏ బలినైనను యెహోవాకు అర్పింపను ఉద్దేశం గలవాడై ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క ద్వారం వద్దకు తీసుకొని రాని ఎడల ఆ మనుషుడు జనుల నుండి కొట్టివేయబడును. This is the law given to the children of Israel. ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ఇవ్వబడిన ధర్మశాస్త్రం ఎట్లా ఉంటుంది? Why the altar is built? Because they want to give a sacrifice. The altar is built. బలిపీఠం ఎందుకు కట్టారంటే వాళ్ళు బలి అర్పించాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆ పీఠం కడుతూ వచ్చారు. But here they have built an altar. Then Israel said, don't they know the law that they should not offer sacrifice here and there, but for in the front of the house of God? Why they are doing it? So tabernacle is there in Jerusalem, so they need to come there. They should not build an altar here like that. They were very angry. అక్కడ అయితే 10 గోత్రపు వాళ్ళకి వచ్చిన ప్రశ్న ఏంటంటే, వాళ్ళకి తెలీదా బలిపీఠం కట్టినప్పుడు ప్రత్యక్ష ద్వారం దగ్గరే కట్టాలి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇక్కడ కట్టొద్దు అని వాళ్ళకి తెలీదా అని చెప్పి వాళ్ళ కోపం వస్తూ వచ్చింది వాళ్ళకి. Then they wanted to go for a war, but then they decided that to send a delegation to them. అప్పుడు 10 గోత్రపు వారు తక్కిన వారితో యుద్ధానికి వెళ్ళాలనుకుంటారు, కానీ వాళ్ళ పక్షంలో కొద్దిమంది వాళ్ళు పంపిస్తారు వాళ్ళకి. The captains of 1,000 and all, for this delegation a man named Phinehas is been selected as a leader. అయితే అక్కడ సహస్రాధిపతులు వాళ్ళందరినీ పంపించాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళందరికీ పైగా ఫినెహాస్ వాళ్ళు పంపిస్తారు అక్కడ. Phinehas is the son of Eleazar. He is a priest. You find his entire history in Numbers chapter 25. ఫినెహాస్ గురించి సంఖ్యాకాండం 25లో మనకు కనిపిస్తుంది. అక్కడ ఎలియాజర్ కుమారుడైన ఫినెహాస్ మనకు కనిపిస్తుంది, యాజకుడు ఎలియాజర్. Who is this Phinehas? Very zealous man of God. ఫినెహాస్ అంటే దేవుని కొరకు రోషం కలిగిన వ్యక్తి ఆయన. This man doesn't tolerate any sins or any kind of things or any kind of various other things or hypocrisy in the midst of the children of God. పాపం కానీ దేవుని ప్రజల మధ్య వేషధారణ కానీ వేరే దేన్ని కూడా సహించని దేవుని కొరకు రోషం కలిగిన వ్యక్తి ఫినెహాస్. So other tribes all decided that no, this delegation should be led by Phinehas. So Phinehas is the leader of this delegation. ఆ 10 మంది గోత్రికులు ఇదంతా కూడా ఫినెహాస్ ద్వారా చేద్దామని చెప్పేసి ఆయన పంపిస్తారు అక్కడ ప్రధానిగా. Why Phinehas? Because if you see in Numbers chapter 25, even when Moses was alive, this man, what did he do and how did he do, you will see. 1-11, but we are not reading the whole portion, we will read here and there. అక్కడ మనము ఫినెహాస్ ఎందుకంటే మోషే బతుకున్నప్పుడు కూడా సంఖ్యాకాండం 25లో 1 నుంచి 12 వరకు మనం గమనిస్తే చాలా విషయాలు మనకు కనిపిస్తాయి తన గురించి అక్కడక్కడ. See what did this man Phinehas do?
When, Phinehas- when 1 verse 7 I am reading. When Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, saw it, he rose up from among the congregation, took a javelin in his hand, and went after the man of Israel into the tent, and thrust both to them and through the man of Israel and the woman through her belly. So the plague was stayed from the children of Israel. సంఖ్యాకాండం 25:7-8 వచనాల్లో యాజకుడైన అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫినెహాసు అది చూచి సమాజం నుండి లేచి ఈటను చేత పట్టుకొని పడక చోటికి ఆ ఇశ్రాయేలుని వెంబడి వెళ్ళి ఆ ఇద్దరిని అనగా ఆ ఇశ్రాయేలుని ఆ స్త్రీని కడుపులో గుండా దూసుకొని పోనట్టుగా పొడిచెను. అప్పుడు ఇశ్రాయేల్లో నుండి తెగులు నిలిచిపోయాను. To understand this incident, we need to know that God was so gracious towards the children of Israel, and Balak, the king, calls Balaam in Numbers chapter 23, and Balaam says in verse 23 and chapter 23 and 23 that Israel cannot be cursed. దీన్ని గ్రహించాలంటే దేవుడు ఇశ్రాయేలు పట్ల ఎంతో కృపగల వాడైనప్పుడు అక్కడ బాలాకు బిలామును ప్రవక్తను పిలిపించి ఇశ్రాయేలు ప్రజలను శపించమని చెప్పినప్పుడు తను శపించలేక వాళ్ళని ఆశీర్వదించినప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది అక్కడ. Then he'll be very much restless. Balak, he will say, Balaam say, I will give you this, I will give you that. You tell me how do I destroy and how do I bring curse to the Israelites. అప్పుడు బాలాకి ఏమాత్రం నెమ్మది లేకుండా నీకు ఏం కావాలంటే అది ఇస్తాను ఇది ఇస్తాను, వీళ్ళని ఎట్లా పాడు చేయాలి నాశనం చేయాలి దయచేసి సలహా చెప్పమని బిలాం ప్రవక్తను అడుగుతాడు. According to the counsel of Balaam, what Balak does is he seduces the children of Israel with beautiful women and enables them to commit adultery with them. అక్కడ బిలాం ఇచ్చిన సలహా ప్రకారం బాలాక్ ఏం చేస్తాడంటే ఆ యొక్క మోయాబు సౌందర్యవంతమైన స్త్రీలతో ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు వ్యభిచరించినట్టుగా వాళ్ళ మీద పంపిస్తారు స్త్రీలని. Then the plague of God struck in the camp of Israel. అప్పుడు ఇశ్రాయేల్ పాలెంలో దేవుని యొక్క తెగులు వస్తుంది అక్కడికి. In that context, this man Phinehas, he goes and kills both of them with the javelin. అటువంటి సందర్భంలో ఈ వ్యక్తి ఫినెహాస్ వెళ్ళి వాళ్ళిద్దరిని ఆ ఈటతో చంపేస్తాడు అక్కడ. That shows his zealousness towards God. అది తనకు దేవుని పట్ల రోషం సూచిస్తుంది. Numbers chapter 25 verse 11, something is written about Phinehas. It says that Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, had turned my wrath away from the children of Israel while he was zealous for my name's sake among them, that I consumed not the children of Israel in my jealousy. అక్కడ సంఖ్యాకాండం 25:11లో ఫినెహాస్ గురించి ఏం రాయబడిందంటే వారి మధ్యలో నేను ఓర్వలేని దానిని తాను ఓర్వలేకపోవటం వలన ఇశ్రాయేలు మీద నుండి నా కోపం మళ్లించాను కనుక నేను ఓర్వలేక ఉండి ఇశ్రాయేలును నశింపచేయలేదు. What does it say? Does it require some more explanation? ఇంకా వివరణ ఏమైనా కావాలా అక్కడ? See, that which God does not like, Phinehas did not like. దేవుడు ఓర్వలేనిది, దేవుడికి ఇష్టం లేనిది ఫినెహాస్ కూడా ఓర్వలేకపోయాడు, ఇష్టపడలేదు దాని కూడా. If you look at Phinehas in other perspective, you can call Phinehas as a murderer. ఫినెహాస్ ని ఇంకో రీతిగా మనం గమనిస్తే తన ఒక నరహంతకుడిగా చెప్పొచ్చు మనం. This is the sad part when people want to correct something which is going wrong. They are being branded as murderers, but they are not said that which God does not like, He won't like that. They don't talk about that. విచారకరమైన పరిస్థితి దుస్థితి ఏంటంటే దేవుడికి ఇష్టం లేని దాన్ని ఇష్టం లేని వారికి అనిపిస్తే వాళ్ళని నరహంతకులుగా రకరకాలుగా ముద్రిస్తారు కానీ సరైన రీతిలో అర్థం చేసుకోలేదు. Phinehas did not care for that. ఫినెహాస్ లెక్క కూడా చేయలేదు దాన్ని. He destroyed. He did not like that which was not right in the sight of the Lord. It was also not right in the Phinehas sight. దేవుని దృష్టికి అయితే దేవుడు ఓర్వలేకపోయినాడో ఫినెహాస్ కూడా దాన్ని ఓర్వలేకపోయినాడు. So what is the outcome of it? దాని ప్రతిఫలం ఏంటి? The children of Israel were not consumed like that. We read in that 11th verse. ఆ 11వ వచనం చివరి భాగంలో ఇశ్రాయేలును నశింప చేయలేదు అని చదువుతాం అక్కడ. This one in the Revelation, God remembers and tells Apostle John in Revelation chapter 2 and verse 14. ఈ విషయాన్ని దేవుడు అపోస్తలుడైన యోహానుకి ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయంలో అక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తాడు అక్కడ. There it is, that which is concealed in the Old Testament is revealed in New Testament. In Revelation chapter 2 and verse 14, it is said like this, but I have few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam. This is what is doctrine of Balaam. If God does not curse you because of your attitude, you make the children of Israel to commit sin and then enjoy. This is the doctrine of Balaam. See what he says. And then Balaam, who taught Balak to cast stumbling block
stumbling block before the children of Israel to eat things sacrificed to the idols and to commit fornication. గమనిస్తే పాత నిబంధనలో మొదలు చేయబడిన విషయము కొత్త నిబంధనలో అది బయలుపరచబడుతుంది. ఇక్కడ గమనిస్తే 2:14 ఆయనను నేను నీ మీద కొన్ని తప్పిదములు మోపవలసినది అవేవనగా విగ్రహంలోకి బలి ఇచ్చిన వాటిని తిన్నట్లును జాగ్రత్తం చేయనట్లును ఇశ్రాయేలుకు ఉరి యొడ్డుమని బాలాకునకు నేర్పిన బిలామ బోధన అనుసరించే వారు నీలో ఉన్నారు. Beloved, somebody who will tell the word of God so crudely like Phinehas. ఫినెహాసు వలె దేవుని వాక్యము ఉన్నట్టుగా కఠినంగా చెప్పేవారిని you need to listen to them what they are saying. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో వినాలి మనం. Then we need to verify with the word of God whether this fellow is telling correct or not. అది సరిగ్గా బోధిస్తున్నారు అని చెప్పి దేవుని వాక్యం పరిశోధించాలి. What he is saying, God also said, you dislike that, did he say like that or not like that, you need to see. ఆయన దాన్ని దేవుడు అసహ్యిస్తున్నాడని చెప్పిన మాటను అది దేవుడు చెప్పాడా లేదా వాక్యంలో ఉందా అని పరీక్షించాలి మనం. Phinehas did that which God did not like, Phinehas did not like. దేవునికి ఏదైతే ఇష్టం లేదో ఫినెహాస్ కూడా దాన్ని ఇష్టపడలేదు. But what the people will say, he is a murderer like that, they will say. Those who don't like the way Phinehas dealt with the sin. ఫినెహాసు పాపంతో వ్యవహరించిన రీతిని అర్థం చేసుకోలేని వారు తన ఒక నరహంతకుడు అని చెప్పి తనకి అభ్యర్థిస్తారు. అక్కడ writing in Psalm 106 verse 30 about Phinehas, it says like that, then stood up Phinehas and executed judgment, so the plague was stayed. అక్కడ ఫినెహాస్ గురించి 106వ కీర్తన 30వ వచనం మనం గమనిస్తే ఫినెహాస్ లేచి పరిహారం చేయగా ఆ తెగులు ఆగిపోయెను. Today the condition of the church is such, we need Phinehas to come. ఈ దినం సంఘం పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే మనకు ఫినెహాస్ వంటి వారు రావడం చాలా అవసరం మనకి. And stand up to do judgment so that our generation is not consumed. వాళ్ళు లేచి పరిహారం చేస్తే తద్వారా మన తెగులు సంహరించబడదు, నశింపజేయబడదు. మన తరం the destruction which is prone for us, the destruction which is kept in store for us will be destroyed. మన కొరకు ఉంచబడిన ఆ నాశనము అది తొలగించబడుతుంది. That is why we need Phinehas. కాబట్టి ఫినెహాస్ వంటి వారు కావాలి మనకి. Coming back to our portion in Joshua chapter 22. యెహోషువ 22 మన భాగానికి వస్తే మనము now this delegation come to this place and cross the Jordan and they come and meet them. వాళ్ళు అప్పచెప్పిన బాధ్యతలో వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఆ యోర్దాను దాటి వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి కలుసుకుంటారు. Kindly observe the conversation what Phinehas and others they have with these 2.5 tribes people. అక్కడ ఫినెహాసు తనతో కూడా ఉన్నవారు 2.5 గోత్రపు వారితో వాళ్ళు చేసిన సంభాషణ జాగ్రత్తగా గమనిద్దాం. In verse 15 they come, in verse 16 they say, thus saith the whole congregation of the Lord, what trespass is this that ye have committed against the God of Israel to turn away this day from following the Lord, in that ye have built you an altar that ye might rebel this day against God. అక్కడ 15వ వచనం వాళ్ళు వస్తారు. 16వ వచనంలో యెహోవా సర్వ సమాజపు వారు చెప్పుచున్నది ఏమనగా, నేడు బలిపీఠమును కట్టుకొని నేడే యెహోవాను అనుసరించడం మాని ఇశ్రాయేలు దేవుని మీద మీరు ఎలా తిరుగుబాటు చేయుచున్నారు. They are coming with the message of Phinehas only. Did you forget? In verse 17 he says, did you forget, is the iniquity of Peor was too little for us, which we have not cleansed until this day, although there was a plague in the congregation of Lord, like that they say. వాళ్ళు ఫినెహాస్ చేసిన వర్తమానమే తీసుకుని వస్తారు. 17వ వచనంలో పేదల విషయంలో మనం చేసిన దోషం మనకు చాలదా, అందుచేత యెహోవా సమాజంలో తెగులు పుట్టాను కదా, నేటి వరకు మనం దాని నుండి పవిత్రపరచుకొనక ఉన్నాము. They try to repeat all the things what all they have done from that day, even including the trespass of Achan in verse 20. ఆ యొక్క 20వ వచనంలో ఆకాన్ చేసిన పాపం మొదలుకొని వాళ్ళు చేసిన పాపాలన్నీ కూడా చెప్పడం మొదలు పెట్టారు. అలాగా when they said all these things, now these people, the children of Reuben and Gad and half tribe of Manasseh, they start replying to these people. వీళ్ళు ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు ఈ రూబేను, గాదీలు, మనష్షే అర్థగోత్రపు వారు వాళ్ళకు జవాబు చెప్తున్నారు. See verse 24. If we have not rather done it for fear of this thing, saying, in time to come, your children might speak unto our children, saying, what have we to do with the Lord of Israel? For the Lord hath made Jordan a border between us and you, and ye children of Reuben and children of Gad, ye have no part in the Lord, so your children may make our children cease from fearing the Lord. ఏమనగా రాబో కాలమున మీ సంతానం వారు మా సంతానం వారితో ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవాతో మీకేమి సంబంధము, రూబేనీలారా, గాదీలారా, మీకును మాకును మధ్య యెహోవా యోర్దాను సరిహద్దుగా నియమించును కదా, యెహోవా యందు మీకు పాలేది లేదని చెప్పడం వలన మీ సంతానం వారిని మా సంతానం వారిని యెహోవా విషయంలో
భయభక్తులు లేని వారు అన్నట్లు చేదురేమో అని భయపడి ఆ హేతు చేత దీన్ని చేసితిమి. What is their fear, beloved? వాళ్ళ భయం ఏంటి? That their future generation should not become the followers of heathens, rather they should follow God. భావి తరాలు అన్య జనులను వెంబడించే వారు కాకూడదు, కానీ దేవుణ్ణి వెంబడించే వారు కావాలని చెప్పేసి వాళ్ళ భయం. That's why tomorrow if your children say you are coming from that side of Jordan, you cannot come and offer sacrifice here, like that they will say, that's why we have built this altar. కాబట్టి భవిష్యత్తులో మన సంతానము మీరు యోర్దాను నౌదు నుంచి వస్తున్నారు బలి అర్పించడానికి, మీరు రాకూడదని చెప్పి అట్లా ఆపేస్తారేమని చెప్పేసి మనం చేసామని చెప్తున్నారు వాళ్ళకి. You see verse 28 in Joshua 22, they say, therefore said we that it shall be when they should so say to us to our generation in time to come, that we may say again, behold the pattern of the altar of the Lord which our father made, not for burnt offering nor for sacrifice, but it is a witness between us and you. 28వ వచనంలో, అందుకు మేము ఇక మీదట వారు మాతోనే గాని మా తరముల వారితోనే గాని అట్లు చెప్పిన ఎడ్ల మేము మన పితరులు చేసిన బలిపీఠపు ఆకారం చూడుడి, ఇది దహన బలి నర్పించటం కాదు, బలి నర్పించటం కాదు, కానీ మాకును మీకును మధ్య సాక్షి అయినట్టుకే అని చెప్పుదామని అనుకుంటుమి. Why witness? That our future generation should not get spoiled. ఎందుకు సాక్ష్యం అంటే భావి తరాలు పాడైపోకూడదు. Our generation, we have followed the Lord and we have failed, of course. We learned lesson at Peor, we learned lesson by the mistake of Achan, but now our children should not fall into this kind of things. That is why we have built this altar. మన తరం వారు దేవుని వెంబడించారు, కొన్ని తప్పులు చేశాం, పేరు దగ్గర తప్పు చేశాం, ఆకారం విషయం తప్పు చేశాం, కానీ మన భవిష్యత్తు తరాలు కూడా వాళ్ళు తొలగిపోకూడదు అనే దాని కొరకే సాక్ష్యం అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు అక్కడ. It is a altar of memorial, like that it is written in commentaries. అక్కడ కొన్ని బైబిల్ వ్యాఖ్యానాలు మనం గమనిస్తే అక్కడ సాక్షార్థమైన బలిపీఠంగా వాళ్ళు రాస్తూ వచ్చారు దాన్ని. And then for this answer, see verse 30, what Phinehas said. And when Phinehas the priest and the prince of the congregation and the heads of the thousands of the Israel which were with him heard the words of the children of Reuben and the children of Gad and the children of Manasseh spake it, it pleased them. 30వ వచనంలో, ఫినెహాసును యాజకుడు సమాధాన ప్రధానులు అనగా అతనితో కూడిన ఇశ్రాయేళ్ల ప్రధానులు రూబేనీయులను గాదీయులను మనష్షీయులను చెప్పిన మాటలను విని సంతోషించిరి. What is the burden, beloved, in doing all these things, such a huge investigation? ఇంతగా దీన్ని వ్యాఖ్యానించడానికి కారణం ఏముంటుంది? భారం ఎందుకు ఇదంతా కూడా? It is the burden for the future generation. ఇదంతా కూడా భావి తరాల కొరికిన భారము. Do you know something? ఒక విషయం తెలుసా? Highest percentage of Christian population in Western countries are turning towards Islam and towards Buddhism. పాశ్చాత్య దేశాల్లో చాలా గొప్ప శాతము ఇస్లాము బౌద్ధ మతం వైపు వాళ్ళు మళ్ళీపోతున్నారు. Why? ఎందుకు? If we live like that, we ourselves keep on fighting in our midst, this infighting, another 25 years, if God does not raise up a men of God, Christianity will be wiped out from the globe. ఇంకొక 25 సంవత్సరాలు మనమే కొట్లాడుకుంటూ మన మధ్యలో మన కలహాలు కలిగి ఉంటే ఇంకో 25 సంవత్సరాల్లో దేవుడు దైవజనులను లేవనెత్తకపోతే మన దేశంలో మన మధ్యలో కూడా క్రైస్తవం అనేది పూర్తిగా మాయమైపోతుంది. These people, they were having a vision for their future generation. ఈ ప్రజలు భావి తరాల కొరికిన ఒక దూరదృష్టి కలిగి వాళ్ళు ఉంటున్నారు, దర్శనం కలిగి ఉంటున్నారు. వాళ్ళు they built an altar, though they were far away from Jerusalem. యెరూషలేంకి ఎంతో దూరంలో ఉన్నా సరే జ్ఞాపకార్థమై బలిపీఠం కడుతూ వచ్చారు వాళ్ళు. Lord, what is the legacy that we are going to leave for our future generation, coming generation? రాబోయే తరాలకి భావి తరాలకి మనం వదిలిపెట్టే సాక్ష్యం ఎట్లా ఉంటుంది? We need to follow this faction or that faction. Which faction will come onto the power? There we can be on pulpit. Already it is started. Now this generation who are 30-35 years fellows, they will not translate to some people. They will only translate to some people because they know if they translate to some people in future, if they come in power, I will not be found on the pulpit in Hebron. Like that they know. ఏం నేర్పిస్తున్న వాళ్ళకంటే ఈ గుంపు వారిని వెంబడించాలా, ఆ గుంపు వారిని వెంబడించారా, వీళ్ళ అధికారంలోకి వస్తారా, వాళ్ళ అధికారంలో వస్తారా, ఈ గుంపు వారికి తర్జుమా చేస్తే నాకు ఆ గుంపు వాళ్ళ అధికారంలో వచ్చినప్పుడు నాకు తర్జుమా అవకాశం ఇవ్వరు, పుల్పిటం ఇవ్వరు చెప్పేసి ఇట్లాంటి గుంపులు అన్ని కూడా 35-30 సంవత్సరాల వయసులో అందరికీ ఇప్పటికే నేర్చేసుకున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా. This has been passed on. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయినాయి వాళ్ళ మనసులోకి. The legacy we want to teach to the future generation, beloved. భావి తరాలకు నేర్పించాలనుకుంటున్న పాఠాలు ఇవేనా మనము? What is that you want to teach? ఏం నేర్పిద్దాం అనుకుంటున్నాం మనము? Our dear great preachers who stand on the pulpit, do they have the knowledge of the word of God? Do they sit with the word of God?
Do they spend time with the word of God? Do they teach the coming generation? పులిపిట నిలబడే మన ప్రియ గొప్ప బోధకులందరూ కూడా దేవుని వాక్యంతో గడిపే సమయం ఉంటుందా? భావితరాలకి ఏం నేర్పిస్తున్నాం, ఏం బోధిస్తున్నాం, దాని గురించి ఏం చెప్తున్నాం మనము? They want to tell all kinds of stories, pass some time and go away. That 45 minutes what they stand on the pulpit, they are not accountable to God what they are teaching on them. అయితే అన్ని కథలు చెప్పేసి సమయం అయిపోయింది ముగించి వెళ్ళిపోతాము. పులిపిట నిలబడి 45 నిమిషాలు ఏం చెప్పామని దాని గురించి లెక్క చెప్పాలన్న భయం కూడా మనకు లేదు. Beloved, if God's house is the house of God, దేవుని మందిరము దేవుని యొక్క నిజమైన ఆలయం అయితే, and the young children are the children, యవనస్తులు పిల్లలైతే, we need to turn to Psalm 127. It's an interesting portion. We need to see that. అక్కడ కీర్తన 127లో చాలా ఆసక్తికరమైన మాట ఒకటి మనకు కనిపిస్తుంది, చూద్దాం ఒకసారి. God's house is a house which produces arrows which will go and hit the enemy. That what we see in Psalm 127. 127లో మనం కనిపించే 5వ వచనం చదివేది ఏంటంటే, అంబులపతి నింపుకొని ధన్యుడు అనే విషయం రాయబడుతుంది అక్కడ. 3 onwards you write. 3 onwards you say. 3వ No వచనం children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hands of the mighty men, so are the children of youth. అక్కడ 3వ వచనం 4వ వచనం చదివితే, కుమారులు యెహోవా అనుగ్రహించు స్వాస్థ్యము, గర్భఫలము ఆయన ఇచ్చే బహుమానమే. యవన కాలం ముందు పుట్టిన కుమారులు బలవంతుని చేతిలో బాణముల వంటి వారు. What you should do, beloved, if youth are like arrows to hit our enemies, the church should produce such kind of arrows. యవనులు ఇక్కడ బాణముల వంటి వారైతే శత్రువును వాళ్ళు కొట్టేలాగా భవిష్యత్తు కొరకని యవనస్తులను తయారు చేయాలి. So that enemy is beaten with our arrows. తద్వారా శత్రువులకి మన బాణాలు వెళ్ళి గుచ్చుకుని తగులులాగను. Making of arrows is not an easy job. It is a very difficult job. బాణాలు తయారు చేయడం అంత సులువైన పని కాదు, చాలా కష్టతరమైన పని అది. You need to make an arrow very straight. You need to keep on, keep on scraping it. బాణాన్ని నేరుగా రిటారుగా తయారు చేయాలి. దాన్ని దాన్ని తొలుస్తూనే రావాలి దాన్ని మనం. What is that called? దాని అర్థం ఏంటది? When the youth are there in the church, we need to train them in bibliology about Bible. అక్కడ యవనస్తులు సంఘంలో మందిరంలో ఉన్నప్పుడు వాక్యాన్ని గురించి బిబ్లియాలజీ మనం బోధిస్తూ రావాలి. Proper theological training, that is the attributes of God. దేవుని యొక్క గుణ లక్షణాలు థియాలజీ ప్రాపర్ అనే సిద్ధాంతాన్ని వాళ్ళు బోధిస్తూ రావాలి మనం వేదాంతం. Then we need to teach them about Lord Jesus Christ, which is called Christology. We need to teach about pneumatology, which is called about Holy Spirit. న్యూమటాలజీ అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించిన జ్ఞానాన్ని, ఆ సిద్ధాంతాన్ని వాళ్ళకి బోధిస్తూ రావాలి మనం. With regard to angels, angelology. దేవదూతల గురించి ఏంజలాలజీ అనే బోధన వాళ్ళకి బోధించాలి. What is man and what is his character, anthropology. మానవుడు తనకున్న విషయాలు, సద్గుణ లక్షణాలన్నీ కూడా ఆంథ్రోపాలజీ అనే అంశం. Storiology about salvation. రక్షణ గురించి సోరియాలజీ అనే సిద్ధాంతం. Ecclesiology, the church and the principles of church. సంఘం యొక్క నియమాలు, ఎక్లీసియాలజీ అనే చదువు అంటే వేదాంతం. These things need to be taught in the church and they need to be shaped like an arrow so that they go and hit the enemy or our target. ఇవన్నీ కూడా సంఘంలో బోధించబడి యవనస్తుల్ని బాణాలుగా తయారు చేసినప్పుడు శత్రువులు తాకే వాళ్ళగా ఉంటారు, గుచ్చే వాళ్ళగా ఉంటారు వాళ్ళు. Ultimately, finally, they need to be taught about eschatology, the end times, and what would be the conclusion of our faith as per Bible. చివరిగా ఎస్కటాలజీ అంటే బైబిల్ యొక్క ముగింపు, రాబో విషయాల గురించిన సంగతులన్నీ కూడా బోధించే విషయం అది. Instead of teaching that, what are we teaching? ఇవన్నీ నేర్పించడానికి బదులుగా మనం ఏం నేర్పిస్తున్నాం? I doubt many of our dear preachers who think that they are great preachers, but they at least know what these things are. నా సందేహం ఏంటంటే మన బోధకులు చాలా మందికి గొప్ప బోధకులు అంటే తామే అనుకుంటారు, కానీ వీటిలో కనీసం కొంచెమైనా తెలుసులే నాకైతే సందేహం. Do they? If they do not know, they should engage some people who will train them, because this is what is our responsibility. వాళ్ళకి తెలియకపోతే వాళ్ళకు తరపిదిచ్చే వాళ్ళని ఎవరైనా పెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే మన బాధ్యత అది. Because if anybody or enemy questions our faith, our youngsters should be willing to give an answer to them. ఇదంతా ఎందుకంటే ఎవరైనా లేకపోతే శత్రువులను వచ్చి బైబిల్ గురించి ప్రశ్నించినప్పుడు మన యవనస్తులు దానికి జవాబు చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. The world view, the religions in the world view like Islam and Buddhism and Hinduism are creating tarnish about Christianity, and there is nobody who can defend their faith. Very pathetic state. చాలా దుస్థితి ఏంటంటే లోకంలో అనేకమైన సిద్ధాంతాలు, హిందూయిజం కానీ, ఇస్లాం కానీ, బౌద్ధ మతం కానీ, వాళ్ళ ప్రశ్నలతో వచ్చి మనల్ని ప్రశ్నించినప్పుడు జవాబు చెప్పడానికి ఒక్కరు కూడా కనపడలేదు.
Kindly follow in social media. You will find tons being questioned and nobody has got answer. In spite of every answer is there in the Bible because lack of training. బైబిల్లో ప్రతి జవాబు ఉండి దాని కొరకైన సరైన తర్ఫీదు లేని కారణం చేత సామాజిక మధ్య వచ్చే లక్షల ప్రశ్నలకి జవాబు చెప్పేవారు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తున్నారు యవనస్తుల్లో. Simply our people will say, మనమంతా ఆర్గ్యుమెంట్ చేయొద్దు, we should not do argument. Who said? It's not an argument. You have to defend your faith. అయితే మనం అట్లా వాదించొద్దని చెప్తారు కానీ వాదించాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ మన విశ్వాసాన్ని గురించి సరైన రీతిలో వాళ్ళకి జవాబు చెప్పే వాళ్ళకి మనం ఉండాలి. And if you turn to 1 Peter chapter 3 verse 15 says like this. మొదటి పేతురు 3:15 ఏం రాయబడిందంటే, But sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of hope that is in you with meekness and fear. Meekness and fear we can give, but the answer has to be given. అక్కడ 3:15 నిర్మలమైన మనస్సాక్షి కలిగిన వారే మీలో ఉన్న నిరీక్షణ గురించి మిమ్మల్ని హేతువు అడుగు ప్రతి వానికిని సాత్వికంతోనూ భయంతోనూ సమాధానం చెప్పుటకు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధముగా ఉండి. Every time we should be ready to give an answer. ఎల్లప్పుడూ సమాధానం చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి మనం. If you see in Greek language, it is die meaning inevitable, or it is a duty to give an answer. అక్కడ హీబ్రూ మూల భాష గమనిస్తే డై అనే పదం వాడుతూ వచ్చారు, అంటే జవాబు ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సిందే, వేరే అవకాశం లేదు. In Colossians chapter 4 and verse 6 also we see, let your speech be always with grace seasoned with salt, that he may know how he ought to answer every man. అక్కడ కొలస్సీ పత్రిక 4:6 కూడా అక్కడ రాయబడిన విషయం ఏంటంటే, ప్రతి మనుషునికి ఎలాగూ ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వాలనో అది మీరు తెలుసుకుంటే మీ సంభాషణ ఉప్పు వేసినట్టు ఎల్లప్పుడూ రుచికలుగా కృపాసక్తిగా ఉండనివ్వండి. Some 45 minutes want to come and stand and tell same old stories and go away, walk away with some kind of a stories, make people to laugh, make people to be very sad, and give that same old things. You come and give the old leaven and walk away. This is not teaching, beloved. నిజంగా చెప్పాలంటే 45 నిమిషాలు పులిపిడి మీదకి వచ్చేసి ఏదో కొన్ని కథలు చెప్పేసి, లేకపోతే కొంచెం హాస్యం చేసేసి, లేకపోతే చెప్పిన పాత విషయాలే చెప్పేసి కొట్టిందే మళ్ళీ కొట్టేసి అక్కడ కాలక్షేపం చేస్తే ఎవరికి ఏం నేర్పించకపోతే ఆ పాత పిండి ఏం పనిచేసి సాగుతారు. The people who are standing on the pulpit, they themselves do not know, or they themselves so careless for this coming generation. భావి తరాల కొరకేనకి ఆ పుల్పిటం నిలబడుతున్న వాళ్ళకి ఏమాత్రము పట్టింపు లేనట్టుగా, వాళ్ళకి ఇవన్నీ తెలియనట్టుగా చాలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. But just think about it, if the early church believers in the 1st century, 2nd century, 3rd century, 4th century, if they would have thought like this, what would have happened to us? Would we have got the Bible in our language? ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ఆది సంఘపు విశ్వాసులు మొదటి శతాబ్దంలో, 2వ శతాబ్దంలో, 3వ శతాబ్దంలో, 4వ శతాబ్దంలో వాళ్ళు ఇట్లే చేసి ఉంటే మన చేతిలో కనీసం బైబిల్ అయినా వచ్చిండేదా? Terribly persecuted they were. భయంకరమైన చిత్రవద చేయబడ్డారు, వాళ్ళు హింసించబడ్డారు. They never compromised on their faith. వాళ్ళ విశ్వాసం విషయంలో ఎప్పుడు రాజీ పడలేదు వాళ్ళు. Men, women, they walked to the altar, laid down their necks, and they asked them to chop it off, but I am not going to, defy my faith. స్త్రీలు పురుషులు బలిపీఠం దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ మెడలు పెట్టేసి తీసేమని చెప్పారు, కానీ వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని ఎప్పుడు వాళ్ళు పరిత్యజించలేదు. Beloved, we think that we are doing great ministry, but what is the impact on the future generation? మనం ఏమనుకుంటాం, గొప్ప పరిచయం చేస్తాం అనుకుంటాం, కానీ భావి తరాల మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపిస్తున్నాం మనము? Do we know how we got this scripture, translated scripture into our hands? తర్జుమా చేయబడిన లేఖనాలు మన చేతికి ఎట్లా వచ్చాయో మనకు తెలుసా? కనీసం we don't even know that from 1603 to 1625 some people made 1,000 requests to King James I of England, and he has authorized so that we got King James version. This also most of the people do not. 1603వ సంవత్సరం మొదలుకొని 1625 సంవత్సరాల వరకు కొన్ని వేల మంది ఆ యొక్క కింగ్ జేమ్స్ అనే ఆయన్ని ఆ బైబిల్ తర్జుమా చేయమని మనం చేస్తూ వచ్చిన విషయం కూడా చాలా మంది తెలియదు మనలో. Every day in the world view, various other religions, they come and they talk about Trinity. We don't have any answer to give about Trinity. No, Trinity is filled in Old Testament. అయితే లోకంలో చాలా మంది వచ్చేసి ఈ త్రిత్వం గురించి అనేక ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు మనకు జవాబులు ఏమి ఉండవు. పాత నిబంధన అంతా కూడా త్రిత్వంతో ఎన్నో విషయాలు రాయబడినాయి అక్కడ. Why? Because shame on us, including me. ఎందుకంటే నాతో కూడా కలిపి మనకే అది సిగ్గుచేటు. Shame on us, we are not spending time with God. దేవునితో సమయం గడపట్లేదు, నిజంగా సిగ్గుచేటు చెప్పుకోవాలంటే. I would like to tell a small incident which occurred in 18th century about a man or a youngster. 18వ శతాబ్దంలో ఒక యవనస్తుడు ఒక మనుషుల జీవితంలో జరిగిన ఒక సంఘటన చెప్పాలనుకుంటున్నాను. In the year 1718 to 1747, a youngster by name David Brainerd, he lived only 29 years.
అక్కడ 1518 మొదలుకొని 1547 వరకు డేవిడ్ బ్రెనన్ అనే ఒక వ్యక్తి కేవలం 29 సంవత్సరాలు మాత్రమే బతికాడు ఆయన. You know what was his motive? ఆయన ఉద్దేశము తెలుసేంటో? He put it in a form of a quotation. He said, "Let me forget the world and be swallowed up in the desire to glorify God." ఆయన ఒక మాటలు ఏమన్నా అంటే నేను లోకం అంతటిని మర్చిపోయి దేవుని మహింపరచాలనే ఆశతో నేను కప్పబడితే చాలు అంటున్నాడు అంతే. I have been swallowed up in the desire to glorify God. దేవుని మహింపరచాలన్న ఆశతో మింగివేయబడితే చాలు అంటున్నాడు అంతే. What a desire of this young man. ఎంత గొప్ప ఆశ ఏమొస్తుంది? This man's life was full of tragedies. When he was 9 years old, in 1727, his father died. తన జీవితం అంతా కూడా ఎన్నో దురదృష్టాలు జరుగుతూ వచ్చింది. 1727 సంవత్సరంలో 9 సంవత్సరాల ప్రాయంలో తన తండ్రి గారు చనిపోయారు. When he was 14 years of age, at 1738, his mother died. 1738లో 14 సంవత్సరాల వయసులో తన తల్లి గారు చనిపోతూ వచ్చారు. He was living in Eastern Haddam in the United States after his mother's death for 5 years with his sister. అయితే ఆ యుఎస్ఏలో ఈస్టర్న్ హద్దాం అనే స్థలంలో తను జీవించిన 5 సంవత్సరాల తర్వాత తన సహోదరుడు కూడా చనిపోతూ వచ్చింది అక్కడ. No, చనిపోలేదు. క్షమించండి, సహోదరుడు జీవిస్తూ వచ్చాడు అక్కడ. And then later on, in the year 1737, he went to live with a pastor called Pastor Fisk. తర్వాత 1737 సంవత్సరంలో పాస్టర్ ఫిస్క్ అనే ఆయన దగ్గర తను వెళ్ళి అక్కడ జీవిస్తూ వచ్చాడు. In the year 1739, he was born again and he accepted Lord as his own personal savior. 1739 సంవత్సరంలో తిరిగి జన్మించి యేసు ప్రభువును సొంత రక్షణగా అంగీకరించాడు. At a very young age, when after he is born again, he decided that he would study theology and he would become a servant of God. యవన ప్రాయంలోనే ఆ తిరిగి జన్మించిన తర్వాత ఆ యొక్క వేద పాఠశాలను అభ్యాసం చేసుకొని ఆ కాపరి అవుదాం అనుకున్నాడు తను. And he went and joined and took admission in Yale University of America, which is a prestigious theological college. అక్కడ చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచిన అమెరికాలో యేల్ విశ్వవిద్యాలయంలో వెళ్ళి తను అక్కడ చేరుతూ వచ్చాడు. At that time in 18th century, America was experiencing awakening revival program in the midst of entire United States. అక్కడ అమెరికా దేశంలో ఆ యొక్క శతాబ్దాల్లో గమనిస్తే అమెరికా మేలుకొలుపు గొప్ప ఉజ్జీవం జరుగుతూ వచ్చింది అక్కడ. Great men of God. One side in Savannah, John Wesley was ministering. గొప్ప దైవజనులు సవానాలో జాన్ వెస్లీ గారు పరిచయం చేస్తున్నారు అక్కడ. And in the midst of Red Indians. ఇక్కడ రెడ్ ఇండియన్స్ మధ్యలో వాళ్ళు చేస్తూ వచ్చారు. We only understand the tribes, only Red Indians. There are many kinds of tribes there in United States of America. అక్కడ అమెరికాలో గమనిస్తే మనం ఓన్లీ రెడ్ ఇండియన్స్ మాత్రమే అర్థమవుతారు కానీ ఇంకా రకరకాల గోత్రాల వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటున్నారు అక్కడ. So for our understanding, we call them Red Indians like that. మనం అర్థం చేసుకోవడం కొరకు వాళ్ళని రెడ్ ఇండియన్స్ అని మాత్రం పిలుస్తూ ఉంటాం మనం. So when John Wesley was ministering at Savannah, even George Whitefield and Jonathan Edwards and Gilbert Tennant, they started to minister in the northern side of America. అక్కడ జాన్ వెస్లీ గారు సవానాల్లో పరిచయం చేసిన కాలంలో జార్జ్ విట్ఫీల్డ్ గారు తర్వాత డేవిడ్ తర్వాత జోనథన్ ఎడ్వర్డ్స్ గిల్బర్ట్ టెనెంట్ వీళ్ళందరూ కూడా ఉత్తర అమెరికాలో వాళ్ళు పరిచయం చేస్తూ వచ్చారు వాళ్ళు. And when this man wanted to become a servant of God, he went to Yale University in the year 1740. This young man, David Bernard, he was filled with Holy Spirit by listening to the teachings of George Whitefield. గమనిస్తే ఈయన వేదాంతాన్ని అభ్యసించాలని చెప్పేసి ఏల్ విశ్వవిద్యాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు 1740 సంవత్సరంలో జార్జ్ విట్ఫీల్డ్ గారు బోధిస్తున్నప్పుడు అక్కడ గొప్ప పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడుతూ వచ్చిన ఈ వ్యక్తి. These people's messages were so great that people started to call them as in the name of Puritans. అక్కడ వీళ్ళ వర్తమానాలు ఎంత ప్రభావవంతంగా గొప్పగా ఉన్నాయంటే వీరందరూ పవిత్రులు అనే పేరుతో వాళ్ళు పిలుస్తూ వచ్చినారు అందరూ కూడా వాళ్ళని. And there was a local minister who was also a tutor in the Yale University. ఆ యేల్ విశ్వవిద్యాలయంలో అక్కడ పరిచారకుడిగా అదే సమయంలో పాఠాలు బోధించే ఒక వ్యక్తి ఉంటున్నాడు. His name is Chaunsley Whitsley. ఆయన పేరు చాన్స్లీ విట్స్లీ అనే వ్యక్తి. ఆయన who never used to show grace to any of his students. ఎవరికి ఏమాత్రం కృప చూపించలేదు, కనికరం చూపించలేదు ఎప్పుడు. So our David Bernard made a comment on him saying that no more grace than a chair, because he liked his chair more than grace. అయితే డేవిడ్ బెర్నార్డ్ గారు ఆయన గురించి ఏమన్నారంటే ఆయనలో ఏమాత్రము దయా కనికరం కృప లేవు కానీ తన కుర్చీ తన పదవి మాత్రమే తనకు కావాలి అని అట్లా చెప్తూ వచ్చాడు. For that reason he was expelled from Yale University. ఆ కారణం కొరకు ఆ యేల్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి డేవిడ్ బెర్నార్డ్ గారిని తొలగిస్తూ వచ్చారు. అక్కడ Went away from Yale University. అక్కడ నుంచి బహిష్కరించినప్పుడు వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ నుంచి.
In the year 1730, 1740, in those days, there was no cure for tuberculosis, and he was affected with TB, tuberculosis. 1730-40 సంవత్సరాలలో అక్కడ టీబీ ట్యూబర్కులోసిస్ అనే దానికి నివారణ లేదు. ఆ వ్యాధి ఇతనికి సంభవించింది డేవిడ్ బెర్నార్డ్ గారు. Then after he was expelled from Yale University, this man started to work as a missionary in the midst of various Native Americans in New York, Pennsylvania and New Jersey. గమనిస్తే ఏల్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి తనను బహిష్కరించిన తర్వాత పెన్సిల్వేనియా, న్యూయార్క్ లో ఆ ప్రాంతాల్లో మిషనరీగా అనేకుల మధ్య పనిచేస్తూ వచ్చినాడు ఆయన. And with this ill health, with tuberculosis, he started to travel on the horseback to hundreds and hundreds of miles to the North America. Kaunamik Indians, they are a tribe like Red Indians. గమనిస్తే తన గుర్రం మీద అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో 100 మైళ్ళ ప్రయాణం చేస్తూ కాన్విక్ ఇండియన్స్ అనే అమెరికాలో ఇంకో గోత్రపు వారు వాళ్ళ మధ్యలో దేవుని సేవ చేస్తూ వచ్చారు, పరిచయం చేస్తూ వచ్చారు. People were astonished with his ill health, yet he was ministering the word. Then somebody, when they questioned him, he made a quotation like this. అనారోగ్యంతో పరిచయం చేస్తున్న అందరూ ఆశ్చర్యపోయి అని అడుగుతారు, ఎందుకు చేస్తున్నప్పుడు ఒక జవాబు చెప్తూ వచ్చాడు ఆయన. Here I am, send me to the ends of the earth. ఇదిగో నేనున్నాను, నన్ను పంపుము, భూదిగంతం వరకు నన్ను పంపుము. Send me to the rough, the savage, lost of the wilderness. అక్కడ అరణ్యంలో తప్పిపోయిన వారిని, అక్కడ ఆటవికమైన వారిని, భయంకరమైన వారి ఎదుగు, కఠిన ఎదుగు నన్ను పంపించు. Send me from all comfort on earth. భూమి మీద సకల విధమైన సుఖములన్నిటి నుంచి కూడా నన్ను పంపించు. Send me even to death itself, if it be but in your service and to promote your kingdom. అయితే అవసరమైతే మరణం యొద్దకు నన్ను పంపించు, కేవలము నీ సేవ కొరకు, నీ రాజ్యవ్యాప్తి కొరకు మాత్రమే అని చెప్తూ వచ్చాడు. That was his commitment. ఆయన నిబద్ధత అట్లా ఉండింది. And when he preached with this commitment, the whole villages were converted to follow Christ. ఇటువంటి నిబద్ధతతో తను ప్రసంగం చేసినప్పుడు అక్కడ ఊర్లన్నీ కూడా మారిపోయి క్రీస్తుని నమ్మడం మొదలు పెట్టారు వాళ్ళు. And his sickness made him more severely ill, and Jonathan Edwards took him into his house and he started to care him. అయితే తన అనారోగ్యము విషమించినప్పుడు జోనథన్ ఎడ్వర్డ్స్ గారు తన గృహంలో చేర్చుకొని తనకు సహాయం చేస్తూ వచ్చారు. And his own daughter, who was very young girl, she used to serve him. In the process, she fell in love with this young man, seeing his commitment towards God. అయితే జోనథన్ ఎడ్వర్డ్ గారి కుమార్తె ఈ డేవిడ్ బెర్నార్డ్ గారిని చూసి తనకు అక్కడ సహాయం చేస్తూ తను సేవిస్తూ తన పరిచర్య కొరకు నిబద్ధత చూసి తనతో ప్రేమలో పడిపోయింది. And not useless love stories like this, but they were very pure in their lives. గమనిస్తే పనికిమాలిన ప్రేమ కథ లాంటి వారు కాదు, కానీ వాళ్ళ జీవితాల్లో పవిత్రతను ఎంతో కాపాడుకుంటూ వచ్చారు. వాళ్ళు maintained purity in their relationship. ఆ సంబంధంలో వాళ్ళు ఎంతో పవిత్రతను వాళ్ళు కలిగి ఉంటూ వచ్చారు. వాళ్ళు she served him continuously, and suddenly in the year 1747, David Bernard left to his glorious home to be with the Lord. అయితే అట్లా తను సేవ చేస్తూ వచ్చినప్పుడు 1747లో డేవిడ్ బెర్నార్డ్ గారు తన మహిమా గృహం చేరుకున్నారు. Even very soon, Jonathan Edwards' daughter also affected with TB, she died. తర్వాత కొద్ది కాలంలోనే జోనథన్ ఎడ్వర్డ్స్ గారి కుమార్తె కూడా ఆ టీబీ అనే వ్యాధి సోకి తను కూడా చనిపోయింది అక్కడ. Both these youngsters were buried in the same tomb. ఈ యవనస్తులు ఇద్దరిని కూడా ఒకే సమాధిలో పాతి పెట్టారు వాళ్ళు. Later on, after a year or two, Jonathan Edwards started to write the book on David Bernard, and he took all his diaries, his journals, and started to take the material from there, and he started to write a book. తర్వాత జోనథన్ ఎడ్వర్డ్స్ గారు డేవిడ్ బెర్నార్డ్ గారి డైరీస్, తను రాసుకున్నవన్నీ కూడా తీసుకొని తన జీవిత చరిత్ర రాయడం మొదలు పెట్టారు. And this book has great influence, and people say this is the most influential book after Bible. ఇది ఆయన డేవిడ్ బెర్నార్డ్ గారి పుస్తకము గొప్ప ప్రభావం అనేకులను చూపించింది. బైబిల్ తర్వాత అతి ప్రభావవంతమైన పుస్తకంగా దీన్ని పరిగణించారు. This book inspired many servants of God to commit their lives to serve God. ఈ యొక్క గ్రంథము తన జీవిత చరిత్ర అనేక మంది దేవుని సేవ కొరకు సమర్పించినట్లు అనేక మంది జీవితాల్ని ప్రభావితం చేస్తూ వచ్చింది. I will tell you about only two people. ఇద్దరి గురించి మాత్రమే చెప్తాను. After reading this book, William Carey decided to come to India. People think William Carey came. This book is the reason for that. అయితే ఆయన డేవిడ్ బెర్నార్డ్ గారి జీవిత చదివిన తర్వాత విలియం కేరీ గారు ఇండియా రావాలని అక్కడ సేవ చేయాలని తీర్మానం చేస్తున్నారు. చాలా మందికి ఆయన ఇండియా వచ్చిన విషయం తెలుసు, కానీ ఆయన ప్రేరేపించింది డేవిడ్ బెర్నార్డ్ గారి సాక్ష్యం.
It is the inspirational book which inspired him that he should come to the dark country India and to serve God here. అంధకార దేశమైన భారతదేశానికి వచ్చి ఇక్కడ సేవ చేయాలని చెప్పి విలియం కెరీ గారిని ప్రేరేపించింది ఈ డేవిడ్ బెర్నార్డ్ గారి జీవిత చరిత్ర. Another person who has great impact on his life is David Livingstone. He decided to go to Africa and serve God in Africa after reading this book. డేవిడ్ బెర్నార్డ్ గారి జీవిత చరిత్ర ద్వారా ప్రభావితమైన ఇంకొక వ్యక్తి ఎవరంటే డేవిడ్ లివింగ్స్టన్. ఆయన కూడా ఆఫ్రికా దేశానికి వెళ్ళి సేవ చేయాలనుకున్నాడు. దాని తర్వాత Beloved, our life and our ministry should inspire people for the coming generation to serve God. మన జీవితం పరిచర్య భావి తరాలు దేవుని దగ్గరికి వచ్చి సేవించాలనే రీతిగా వాళ్ళని ప్రేరేపిస్తూ రావాలి, పురికొల్పాలి. Today, if you go to United States of America and happen to go to Yale University, you will find a building named after the name of David Bernard, a man who was expelled from the university. Now the university recognized he is a saintly man and named a building after his name. ఈ దినం మనము అమెరికా దేశానికి వెళ్తే అక్కడ ఏల్ విశ్వవిద్యాలయానికి వెళ్తే డేవిడ్ బర్నార్డ్ గారి పేరు మీద మనకు ఒక భవనం కనిపిస్తుంది. ఒకప్పుడు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బయటపడిన ఆ వ్యక్తి పేరుని ఒక భవనానికి వాళ్ళు గుర్తింపుగా పెడుతూ వచ్చారు. ఆయన పరిశుద్ధాన్ని గుర్తించేవాళ్ళు. Man lived with a great commitment. He used to quote like this. గొప్ప నిబద్ధతతో జీవించిన ఆ వ్యక్తి ఇట్లా చెప్తూ వచ్చారు. We should always look upon ourselves as God's servants. మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుని దాసులుగా సేవకులుగా మనం చూసుకుంటూ రావాలి. Placed in God's world to do His work and accordingly labor faithfully for Him. దేవుని లోకంలో మనం పెట్టబడ్డాము ఆయన పని కొరకు. అదే రీతిగా నమ్మకంగా మనం ప్రయాసపడాలి ఆయన కొరకు. Not with a design to grow rich and great, but to glorify God and to do all the good we possibly can. అది మనం ధనవంతులు అవడం కొరకు గొప్పవారు అవడం కోసము కాదు, కానీ దేవుని మహిమపరచడం కొరకు మాత్రమే వీలైనంత మంచి మనం చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి. When wickedness is practiced in the churches, can we produce like this David Bernards? సంఘాల్లో దుష్టత్వము చాలా ఎక్కువగా జరుగుతున్న సమయంలో డేవిడ్ బెర్నార్డ్ గారి వారిని మనం చూడగలమా, తయారు చేయగలమా? Factions are drawn, people cannot see eye to eye each other, cannot express love, cannot express forgiveness, can talk tall messages on the pulpit on love and affection, on conscience, and we still yet do all kind of fraudulent things. గుంపులుగా విడిపోయి ఒకరు సరిగ్గా చూసుకోలేని పరిస్థితుల్లో, కనీసం కళ్ళెత్తని చూసి చూడలేని పరిస్థితుల్లో, ప్రేమ లేని పరిస్థితుల్లో ప్రేమ గురించి, మనస్సాక్షి గురించి, కనికరం గురించి, క్షమాపణ గురించి గొప్పగా బోధిస్తూ వెళ్ళిపోతుంటాం మనం. Do we know at all what impact it is living on the younger generation? యవన తరాల మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపిస్తుందో కనీసం తెలుసుకోగలుగుతున్నామా మనం? David Bernard is not there, David Livingstone is not there. డేవిడ్ బెర్నార్డ్ గారు లేకపోతే డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ గారు లేరు. If David Bernard is not there, William Carey is not there. If William Carey is not there, you and I don't have Telugu, English, Tamil, Hindi, Bible, Bengali, Bible in our hands. డేవిడ్ బెర్నార్డ్ గారు లేకపోతే విలియం కెరీ గారు లేరు. ఆయన లేకపోతే మన చేతుల్లో కనబడే తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, తమిళ్, మలయాళం బైబిల్స్ ఉండేవి కావు. Nobody wants to question like Phinehas going to the children, 2.5 tribes and say, why did you build this altar? ఈ బలిపీఠం ఎందుకు కట్టావని చెప్పి ఫినెహాసు వలె అక్కడికి వెళ్ళి ఇశ్రాయేలు 2.5 గోత్రాలను అడగాలని ఎవ్వరూ కోరుకోరు. We don't have that courage to ask them. అడిగే ధైర్యం కూడా మనకు లేదు. Why we don't have courage to ask them? అడిగే ధైర్యం ఎందుకు లేదు మనకి? కేసు పెడతారన్న I am afraid. ఎలా రీతిగా కేసు పెడతారని భయపడుతుంది అని చెప్తాం. Shame on you and shame on us. మనం నిజంగా సిగ్గుపడాల్సిన విషయం ఇది. You know what Revelation chapter 21 verse 8 says? ప్రకటన 21 ఏం రాయబడింది తెలుసా? The list of the people who will be thrown into the hellfire. నరకంలో వేయబడే వారి పట్టిక రాయబడింది అక్కడ. The first fellow who will be thrown is but the fearful. Then only unbelieving. It is not said believer fearful. No. If he even is believer, it is fearful. అక్కడ గమనిస్తే పిరికివారు అవిశ్వాసం రాయబడింది. అక్కడ విశ్వాసం రాయబడలేదు, కానీ పిరికివారు మొట్టమొదటి కనిపిస్తుంది. That means even if you are a believer also, if you are a fearful fellow, what is your condition? Think about it. నువ్వు విశ్వాసమై పిరికివాడు అయితే నీ పరిస్థితి ఎట్లుంటుందో గమనించు ఒకసారి. This is not my words, beloved. You can check it in your Bible. నా మాటలు కాదు, బైబిల్లో రాయబడింది. గమనించు, ఇంటికి చూసుకోవచ్చు. You want to listen, you want to yield to all wickedness, and you want to cover it up with your other things, so that you will also have some kind of a benefit, and you do not want to serve God. If you have little bit of conscience, may the words of David Bernard go into your hearts like and pierce it. కాబట్టి మనం కూడా అన్ని వినేసి
మనం ఇష్టం చేస్తుంటాం, కానీ ఏమైనా కొంచెమైనా మనస్సాక్షి ఉంటే డేవిడ్ బెనార్డ్ గారి మాటలు మన హృదయంలోకి చేరుకుంటాయి. Beloved, let us raise up children for the coming generation. భావి తరాల కొరకు అనేకుల్ని మనం లేవనెత్తు రావాలి యవనస్తుల్ని. Our ministry should be focused with future generations. మన భవిష్యత్తు, మన యొక్క పరిచర్య భవిష్యత్తు కొరకైన దర్శనంతో ముందుకెళ్ళాలి మనం. Otherwise, we will be questioned when we stand in front of the Lord. లేకపోతే ప్రభు ముందు నిలబడ్డప్పుడు దేవుడు మనల్ని ప్రశ్నిస్తాడు. When the first century believers will stand like a triumphant believers, we will be standing up with our face longing down below and not able to stand with our head high in front of our Lord. మొదటి శతాబ్దపు విశ్వాసులు విజయోత్సాహంతో చాలా ధైర్యంగా దేవుని దగ్గర నిలబడ్డప్పుడు, మనం అక్కడ నిలబడ్డప్పుడు సిగ్గుతో అవమానంతో తలలు దించుకొని మనం అక్కడ నిలబడాల్సి వస్తుంది. We are God willing, if God gives us proper time and everything that we want to come up with very short videos about about the church history, person by person, and with short videos. Kindly pray for this effort also. దేవుని చిత్తం అయితే సంఘ చరిత్ర గురించి ఒక చిన్న చిన్న వీడియోస్ తో మేము ముందుకు రావాలని ఆశపడుతున్నాం. దయచేసి దాని కోసం కూడా ప్రార్థన చేయండి. May we now think about the future generation and may we repent from our dirty ways. కనీసం ఇప్పటికైనా మన భావితరాల గురించి ఒకసారి ఆలోచించి మన దుష్ట మార్గాల గురించి మనం పశ్చాత్తాపం పొందాం. May we raise up a generation who will stand up and give answer when the enemy questions us. శత్రువు ప్రశ్నించినప్పుడు లేచి నిలబడడానికి జవాబు చెప్పే యవనస్తుల్ని భావితరాలను మనం తయారు చేయాలి. May we raise up youngsters like David Bernard, that he will make great impact on the people so that they will go to the nook and corners of this world and preach to the dark world. ప్రపంచ నలుమూలలా వెళ్ళి అంధకార లోకానికి వెళ్ళి పరిచయం చేసి వాళ్ళకు బోధించే వారిని ప్రభావితం చేసేలాగిన డేవిడ్ బర్నార్డ్ వంటి వారిని మనం కూడా తయారు చేద్దాం కాక. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Loving Heavenly Father, ప్రేమగల పరలోకపు తండ్రి, our gracious and mighty God, కృపగల శక్తిమంతుడా, Lord, our future our past generation people have contributed so much that today we are enriched with the blessings of the word of God. ప్రభా, మా గత తరం వారు మమ్మల్ని ఎంతో వాళ్ళు నింపుతూ వచ్చినారు. తద్వారా మేము ఇతరులకు ఆశీర్వాదం లాగిన ప్రభా. Even from the first century, they have laid down their lives in order to give us the word of God. మొదటి శతాబ్దం మొదలుకొని మాకు దేవుని వాక్యం ఇవ్వడం కొరకు వాళ్ళు తమ ప్రాణ సైతం పెడుతూ వచ్చినారు. They have gone against emperors and kings in order to protect the right doctrine. సరైన సిద్ధాంతాన్ని కాపాడు కొరకు చక్రవర్తులకు, రాజులకు ఎదురుగా నిలబడ్డారు ప్రభా వాళ్ళు. This generation, Lord, we are playing with thy word. We are not at all conscious about the coming generation. ఈ తరంలో అయితే ప్రభా మేము నీ వాక్యంతో ఆడుకుంటున్నాం. భావి తరాల కొరకైనా ఆలోచన కూడా మా మనసులో లేదు ప్రభా. Lord Father, raise up men with this kind of desire. ఇటువంటి ఆశతో అనేకులు లేవనెత్తు ప్రభా. Raise up men like David Bernard so that he may inspire David Livingstone and William Carey. ప్రభా, డేవిడ్ బెర్నార్డ్ వంటి వారిని లేపండి. తద్వారా విలియం కేరీ, డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ వారిని తయారు చేయనట్లు ప్రభా. Our life and our ministry may have a great impact on people. మా జీవితం, మా పరిచర్య భావితరాల మీద గొప్ప ప్రభావం చూపించడానికి సహాయం చేయండి. Thy coming tarries, Lord, we may make arrows of our youngsters. రాకడ ఆలస్యమైతే మా యవనస్తుల్ని బాణాలుగా తయారు చేయడానికి మాకు సహాయం చేయ ప్రభా. They may go and destroy the enemy forces. తద్వారా శత్రు శక్తుల్ని వెళ్ళి వాళ్ళు నాశనం చేయాలని ప్రభా. And thy name may be glorified and thy kingdom may be extended. తద్వారా మీ నామానికి మహిమ వచ్చేటప్పుడు మీ యొక్క రాజ్యం వ్యాప్తించడానికి సహాయం చేయండి. Enable this word may go deep into the people's heart. ప్రజల హృదయాలకి ఈ వాక్యాన్ని లోతుగా మీరే తీసుకెళ్ళండి ప్రభా. Seal it with thy precious blood. ప్రశస్త రక్తంతో మీరే ముద్రించండి దాన్ని. And be with us and help us to come up with these kind of messages for the glory of thine. మీ మహిమ కొరకు ప్రభా ఇటువంటి వర్తమానాలు వచ్చటకు మాతో కూడా ఉండి మాకు సహాయం చేయండి ప్రభా. For this we ask in the most precious and exalted name of our Lord and loving Savior, Jesus Christ. ఈ ప్రార్థన కృతజ్ఞతతో యేసుక్రీస్తు వారి ప్రశస్తమైన ఉన్నతంగా హెచ్చించబడిన అసమైన నామంలో ప్రార్థించి అడుగుతున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Kindly share these videos to as many as possible and also see it and also read it and learn the scriptures so that it would be beneficial for us and also we may make impact on the coming generation. దయచేసి ఈ వీడియో ఇతరులతో కూడా మీరు పంచుకోండి. అదే సమయంలో వాక్యాన్ని చూడండి, ధ్యానించండి, దాన్ని చదవండి. తద్వారా మనకు ఇతరులకు కూడా మన ఆశీర్వాదం ఉన్నట్టు. And we may make an impact on the coming generation. తద్వారా భావితరాల మీద మనం ప్రభావితులు అవునట్లు. Kindly pray for our effort also so that we may reach the people with the right doctrine.
మా చిరు ప్రయత్నం కోసం కూడా ప్రార్థన చేయండి. తద్వారా మేము కూడా ప్రజలందరికీ సరైన సిద్ధాంతంతో ముందుకెళ్ళినాం. God willing, shortly we will come up with some other videos. దేవుని చిత్తం అయితే ఇంకొక వీడియోస్తో కూడా మేము ముందుకు వస్తాం. Praise the Lord. Praise the Lord.